मेरे प्यारे बाबा जी दे मुरशद धन धन श्री हजूर बाबा जी बाबा मीहा सिंह जी महाराज ने। ठीक है, सारे ढंगां दे नाल उन्हां शहीदां नूं याद करिया जांदा है, कोई जोड़ मेले करदा है, पर जिहड़े इन्नी छोटी जिंद दे शहीद ने उन्हां लई समर्पित उन्हां दी रीस नहीं करी जा सकदी। पर बाबा जी ने एक मर्यादा बन्नी सी, जो आ नितनेम चलते ने अपने विशेष नितनेम, ये उन्हां समूह शहीदां दीयां यादां नूं समर्पित ने भी भाई संगत जी आपो अपने आसणां दे उपर बह के घरां दे विच रह के उन्हां शहीदां दीयां यादां नूं समर्पित होना है। जिस मर्यादा नूं जिस चाली नूं मेरे प्यारे बाबा जी ने अज तक साम के रखिया है, ते आप जी संगतां दे विच वो दरगाही प्रशाद की दात वरताउंदे ने। बहुत वड्डी गिणती दे विच संगतां नितनेम करदियां ने, बाबा जी दे वचनां ते पहरा दिंदियां ने। धन्नवाद है जो इन्हां समागमां दी समाप्ति होवेगी। वो पता ही है भी 2 जनवरी नूं धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित ते धन धन बाबा जी बाबा मीहा सिंह जी महाराज सियाड़ वालियां दे जन्म दिहाड़े नूं समर्पित जो समागम हरेक साल बाबा जी दे बख्शिश नाल उलीके जांदे ने। पहली ते 2 जनवरी नूं दोने दिन गुरमत समागम होणगे, जो बहुत उच्च कोटि के महापुरख हाजरियां भरनगे, आप संगतां दे दर्शन करनगे ते संगतां नूं दर्शन देणगे। ते जो नितनेम चल रहे ने 2 जनवरी नूं ये पाठ करके वध तों वध नितनेम लिखा के 11 वजे तक वो पहुँचते करने ने आपां, तां जो वो नितनेम अरदास विच शामिल हो जाण ते गुर सतगुर सच्चे पातशाह धन कलंगियां वाले दे चरनां दे विच हाजरी लग जावे अपनी। सच्ची गल है, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वर्गा कोई नहीं हो सकता। कलंगीधर पातशाह तकरीबन 42 साल का समा शरीर करके इस धरती के उपर रहे ने। 1666 तो लैके 1708 तक 42 साल का समा बनता है। पर जेड़े पूरने कलंगियां वाले ने पा दिते, ठीक बथेरे पखंडी गुरु होणगे। देहधारी गुरुआं की भी बड़ी औसत हुंदी है, पर उस समय दे नाल खत्म हो जाती है। पर जो कुछ बाजां वाला कर गया, ना वो किसी तो कर होया, ना कोई कर सकदा ते ना किसी तो कर होना है। जे वडियाइयां आपां आप करदे हां तां हर कोई कहेगा बई सिख अपने गुरु की वडियाई करदे ही ने, हर कोई अपने वडियाई गुरु की वडियाई करदा है। पर धनवाजां वाले की वडियाई दूसरियां धर्मां दियां ने भी कीती है। दूसरियां धर्मां दे विद्वानां ने कलंगियां वाले की वडियाई कीती है। लाला दौलत राय आर्या सनातनी मत का बड़ा वड्डा पैगंबर होया, विद्वान है। उन्हें वाजां वाले की उस्तत विच एक किताब लिखी उर्दू दे विच। वो कहंदा मैं किताब तां लिख बैठा, पर जदों मैं वो किताब लिख के उसदा नाम लिखना चाहया ना भी मैं इहदा नाम की रखां, कहंदा मैनूं बड़ा लम्मा समा लग गया उस किताब का नाम लभण दी खातर। फिर उन्हें नाम लिखिया सी सुभान उमरी गुरु गोबिंद सिंह। सनातनी मत दा है लाला दौलत राय आर्या, ते वो कलंगियां वाले की उस्तत विच किताब लिखदा है, ग्रंथ लिखदा है। फिर 5 भगत दा निवाजी कट्टड़ मुसलमान जोगी अल्लाह जार खां, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उस्तत विच 2 किताबां लिखदा है। एक गंजे शहीदां, एक शहीदां ने वफा।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋਗੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖਾਂ ਨੂੰ। 30 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਸ ਹਿੰਦ में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, जहां कटाए बाप ने बेटे खुदा के लिए। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਿਵਾਜੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਈ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੀਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 100 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ,
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬੀ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੰਸ ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੰਸੂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਸ ਰਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਿੱਲੜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਮਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ, ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਵਤਾ ਗਾ ਲੈਣਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਆਦਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 18 ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, 20 ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਕਰੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਫੱਲੇਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਅੜਬ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੜਬ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਆਸਣ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਮਾਲਸ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖ ਲੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਵੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ,
ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਰਵਾਈਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਵਾਈ ਸੁਣਾਈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਰਜਤ ਪਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਜਤ ਪਣ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ 18,000 ਰਜਤ ਪਣ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ, ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ 11 ਸਿੱਖ ਭੇਜੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਨਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜੋ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਰੋ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਦਿਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਹੰਸ ਰਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਗਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਲੂਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ, ਕਟੌਚ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ 11 ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰਾਂ, ਚਾਕਰਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ।
ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਜੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੌਚੀਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਮਾਇਆ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ? ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਆ, ਗੋਦੜੀ ਚੱਕਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਮੁਗਲ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜਿਆ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰ ਖਤਮ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਸੋ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ FRI ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾਵੋਗੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ 3.5-4 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਸੀ। ਹੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਪੂਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 45 ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੁਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੜੀ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਿੱਖ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से बाहर निकला सरकार हवा में। सिख सुते पए ने ते सतगुर सच्चे पातशाह एक खेमे भाव घोड़ियां दे जो काठियां ते कपड़े दिते हुए सन, उन्हां दा आसन ला के सिखां ने एक कपड़ा ताण के जगह तैयार कर दिती सी भी सतगुरां नूं हवा ना लगे। पर सतगुरां ने आराम नहीं कीता। बाहर ठंडी हवा दे विच निकले ने, कच्ची गड़ी दे विच पहरा दे रहे ने। ते एक पहरेदार जो उस समय मदन सिंह जी का इतिहास विच नाम आउंदा है, पातशाह कहण लगे, भाई सिखा तू भी आराम कर लै, लिया वर्षा मैं पहरा दिना। बाजां वाला आप निहारदा है अपने सिखां नूं। की वेखदा किसी दे केस खुले हुए ने, उन्हां दे केसां नूं इकट्ठियां कर दिंदा। किसी दे दमाले खुले हुए ने, पातशाह उन्हां दे दमाले सजा दिंदे ने। किसी दे पैर ठंड दे नाल सुज गए ने, उन्हां दे पैरां दी भी इतिहासकार कहंदे पातशाह ने मालश करी है अपने जाना तो प्यारे सिखां दी। किसी दे लगे हुए फट्टां दा खून सुक गया है, पातशाह वेख के निहारदे ने उन्हां नूं, कहण लगे ये अज दा दिन भाई सिखो तुसी मेरे कोल हो, कल नूं कसमान दा जंग होवेगा जिहदे विच मैं सब कुछ बार के इत्थों खाली हथ चला जावांगा। दूसरा दिन चढ़िया, 10 लाख फौज ने घेरा पा लिया चमकौर दी गढ़ी नूं। 5-5 दा काफला हो के गया है। सिख शहीदियां पाउंदे गए एक एक करके, जिन्हां ने पंजां ने हज़ारां दी गिणती दे विच मुगलिया फौज दा खात्मा कीता है। जदों मुगलिया फौज नूं वाढा धरिया गया, बाबा अजीत सिंह जी अपने जत्थे नूं लैके निकले ने ते हज़ारां दी गिणती दे विच मुगलिया फौज दीयां लाशां विछा दित्तियां। ते मुगलिया फौज एकदम इकट्ठी होके पई है। कहण लगे गुरु गोबिंद सिंह दे फरियांद ने, इन्हां नूं खत्म कर दिओ। संगत जी जिन्ने
ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਜਾਈ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ। ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾੜੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੂਈ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੰਜੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਕਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰਹਿਬਤ, ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਰੱਬਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਗਰੋਂ ਬਾਜ ਮਾਰੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਫਨੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਮਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਨਾ, ਇਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕਫਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਫਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੈਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਕਫਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਏ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਫਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ,
तेरे पुत्रां दे शरीर नूं जाक बना के रख दिता है। जे कोई लंघिया बरशी मार के लंघिया, जे कोई लंघिया तीर मार के लंघिया। मैं तां ये बेनती करदा सी भी जे कफन पा लवे कल नूं दिन चढ़ना है, इल्लां ने आउणा है, तेरे पुत्रां दी बोटी बोटी नोचणगियां। पातशाह कहंदे भाई दया सिंह कोई गल नहीं, बोटी बोटी नोच लैण दे, जिन्नियां उच्चियां इल्लां मेरे पुत्रां दा मास लैके चढ़नगियां ना आकाश दे विच, ओडे उच्चे 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 निशान साहब झूलणगे आउण वाले समय दे विच। आखो सतनाम। ये निशान साहब जिहड़े झूलदे ने ये बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां शहादतां ने। पातशाह उत्थों तुरे ने, चमकौर दी गढ़ी छड्डी, माछीवाड़े दे जंगलां नूं जो सीधा रस्ता जांदा है, उत्थे एक घटना होर घटदी है। लल पिंड आउंदा है जो गुजरां दा ते रंगड़ां दा पिंड सी। जदों लल पिंड दे विच दी पातशाह लंघण लगे ना, उत्थे दो गुजरां दा बग छड्डिया होया चरण दी खातर, मੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ, जिन्हां दा इतिहास दे विच वो दो गुजरां दा नाम आउंदा है अलफू ते गामू। एक गुजर कहण लगा वो अलफू ਉਹ लगदा है गुरु गोबिंद सिंह तुरे जांदे ने, मैं सुनिया चमकौर दे विच कसमान दा जंग होया, सिंह शहीद हो गए ने, पुत्र शहीद हो गए ने, गुरु गोबिंद सिंह बच के निकल आए ने। जे ये ना हो सके आपां इदां ही करिए, गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ के सूबे सरहंद नूं फड़ा दईए, वजीर खान नूं इनाम लवांगे। दोनों गुजरां ने डांगा मोढे ते रखियां, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं आवाज मारदे ने महाराज रुक जाओ, ते अगों आवाज दिंदे पातशाह कहंदे रुक गए। कहण लगे तुहानूं ही गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने? गुजर बोलदे ने। पातशाह धीमी आवाज विच बोले, कहंदे हाँ भाई मैनूं ही गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने, दसो। कहण लगे महाराज तुसीं पकड़े गए, थोनू फड़ांगे, फड़ के वजीरे खां नूं देवांगे ते सरकार कोलों इनाम लवांगे। पातशाह कहन लगे भाई तुसीं इनाम ही लेना है, ये नाम जे मैं तुहानू दे दियां, मैं दे दियां नाम? सतगुरां ने सोने दी कहंदे माला कढ़ के उन्हां गुजरां नूं दे दित्ती। कहन लगे भाई मैनू जान दिओ, मैं उस अकाल पुरख दी मौज विच चलां, मैनू जान दिओ। ते अलफू ते गामू कहने माला दे मणके गिणन लग गए, अद्धे अद्धे वंडण लग गए। बस ऐसा लोभ दा हलक चढ़िया उन्हां नूं, डांगा लैके गुरु गोबिंद सिंह नूं फेर अगे घेर लिया। कहण लगे महाराज रुक जाओ, तुहाडे कोलों तां नाम ले लिया, हुण सरकार दे भी वफादार बन जाइए। पातशाह कहण लगे भाई गुजरो मैं तुहानूं मारना नहीं चाहुंदा सी, पर तुहाडे च लोभ दा हलक चढ़ गया। संगत जी घर विच कुत्ता पालिया होवे ना, मालक ब्रैड खवा के वधिया वधिया पदार्थ पा के उहनूं पालदा है, पर जदों किते वो कुत्ता हलक जावे फिर उहदा इक्को ही इलाज है, उहनूं मारना पैंदा है। पातशाह कहण लगे गुजरो मैं तुहानूं मारना नहीं चाहुंदा सी, पर हुण मैनू मैं आ शमशीर किरपान चमकौर दी जंग विच भी नहीं कड्डी, पर हुण मैनू मजबूर तुहानू मारना पवेगा। दोनों गुजरां ने पातशाह दे उपर हमला कीता है डांगा दे नाल। पातशाह ने अपनी शमशीर नाल रोक लिया ते इक्को झटके दे विच दोने गुजर झटका के सिट दिते। जदों उन्हां दीयां गर्दनां वड्डियां गईयां ना गल, पातशाह उन्हां दे लाशां दे कोल बैठे ने। कहण लगे भाई मैं गुजरो तुहानू मारना नहीं चाहुंदा सी, पर तुहाडे अंदर लोभ दा हलक ही एडा पैदा हो गया सी भी तुहानू मारन तो बिना होर कुछ गल ही नहीं सी। क्योंकि पातशाह दी बाणी भी कहंदी है, कहंदी लोभ का विशाह ना कीजै, लोभी का विशाह ना कीजै। कहंदे उहदा विशाह नहीं करना चाहिए। लोभी बंदे दा कोई पता नहीं कित्थे किनू बेच दवे। पातशाह ने शमशीर नाल झटकाए, माछीवाड़े दे जंगलां दे विच गए ने, जिथे पातशाह ने गाया है मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। उत्थे पातशाह गाउंदे ने माछीवाड़े दे जंगलां च, हमरी करो हाथ दे रक्षा
पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सवह तुम कावो, आप हाथ दे मुँह बचावो, सुखी वसे मोरो परवारा। जदों ये पंक्ति आई पातशाह ने 3-4 बार पढ़ी, सुखी वसे मोरो परवारा। भाई दया सिंह दे अखां चों नीर बह तुरिया, कहण लगे बाजां वालिया किहड़े परिवार दी गल करदा, हुणे तां चमकौर दी गढ़ी विच 2 शहीद करके आया, 2 दा पता कोई नहीं, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, तू किहड़े परिवार दी गल करदा। पातशाह कहंदे सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। भाई दया सिंह वो मेरा परिवार नहीं सी, मेरा परिवार तो मेरे सेवक ते सिख ने, ते हुण किड्डी माड़ी गल होवेगी ते जे आ सेवक सिख ही सिखी तो फिर जाणगे, यही रहत नहीं रखणगे। इधर माछीवाड़े दे जंगलों चों सतगुर सच्चे पातशाह तुरे ने, उधर गंगू दे अंदर भी हलक जाग तुरिया, लोभ दे हलक ने गंगू नूं लोभी कर दिता। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजरी जी नूं उन्हें फड़ा दिता। वजीर खान दीआं फौजां गिरफ्तार करके मोरिंडे कोतवाली तो लैके सरहंद नूं लै गईयां। ठंडे बुरज दे विच कहंदे ने उस समय बाबा जोरावर सिंह दी 9 साल दी उम्र ते बाबा फतेह सिंह दी 7 साल दी उम्र सी। सरहंद विच लिजा के बंद कर दिता ते वजीर खान ने दूसरे दिन दीवान सजाया। कहण लगा कचहरी लगी जदों भी उन्हां बच्चियां नूं लैके आओ। दादी माँ उन्हां छोटे छोटे साहिबजादियां नूं तैयार करके दमाले सजा के अरदास करके तोरदी है भी धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज तेरे पोतरे जित के आउण। ते दादी ने कह के तोरिया छोटे साहिबजादियां नूं, भाई पुत्रो जदों उत्थे जावोगे वजीर खान दे दरबार विच जाके ना उहदी कचहरी च गज के फतेह बुलाउणी है, गज के फतेह बुलाउणी है उत्थे। कहते जदों जाके बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ने गज के फतेह बुलाई ते उत्थे एक कवि लिखदा है, ओ दाता जांदियां भरे दरबार अंदर साहिबजादियां फतेह गजा दिती। सत श्री अकाल दा मार नारा, तसवी काजे काजी दे हथों छुड़वा दिती। जदों साहिबजादियां ने जाके गज के फतेह बुलाई ना, उत्थे काजी बैठा सी, काजी दे हथों माला छुट गई। कहन लगा जा अल्लाह किड्डे गुस्ताख बच्चे ने। आ वजीर खान की कचहरी दे अगों दी नहीं कोई डरदा लंघदा भी पता नहीं इन्हें की हुक्म सुना देना है, ते इन्हां ने आके इत्थे फतेह बजाई है। कहंदे काजी दे हथों माला छुट गई सी। वजीर खान कहंदा मैं तो एवें सोची गया भी इन्हां नूं सजा देवांगा, इह तां छोटे छोटे ने। कहंदा इन्हां नूं खेडण लई चीज़ां दे दिओ, आपे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल जाणगे। कहना आपे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल जाणगे, इन्हां नूं खेडण लई दिओ, खाण लई दिओ। 3 रातां दे भुखे सन साहिबजादे। जदों खाण लई पदार्थ दिते, किसे पदार्थ नूं हथ नहीं लाया। कहण लगे साडी माता माता गुजरी भुखी ने, असीं कुछ भी पदार्थ नहीं छकना। खेडण लई खिडौणे दिते पर बच्चे खेड नहीं रहे। वेखदियां वेखदियां खिडौणियां दे विचों एक लक्कड़ दी किरपान दे उपर निगाह कई। बाबा फतेह सिंह ने वो किरपान चुक लई, बाबा जोरावर सिंह ने तीर कमान चुक लिया, लक्कड़ दा खिडौणे बने हुए। ते जदों तीर कमान चुके उहदे नाल खेडण लग गए। जदों उहदे नाल खेडदे ने, एक जना तीर छड्डदा है, काने छड्डदा है, दूसरा चक लिआउंदा है। वजीर खान दी
फिर कचहरी लाई शाम के टाइम, कहता वो इन्होंने बच्चों ने कुछ खादा ही? कहन लगे नहीं। सिपाही कहते जी कुछ नहीं खादा, बस आ तीर कमान चुकिया ते कृपान चुकी हुई है। वजीर खां कहन लगा, वो कहता है लकड़ की कृपान नाल की करोगे? बाबा फतेह सिंह ने तोतली आवाज विच कहा, वजीर खां एक बारी छड्ड के वेखता सही, गुरु गोबिंद सिंह दे फरियांदियां ऐ लकड़ की कृपान नाल ही तेरा गल ला देंगे। वजीर खां कहन लगा, बड़े गुस्ताख बच्चे ने, बड़े गुस्ताखी करते हैं, इन्हों ठंडे बुरज विच बंद कर दिओ, कल नूं वेखांगा मैं इन्हां दी आकड़। जदों बाबा फतेह सिंह ने इन्नी गल कही, वजीर खां डर गया। जदों मुड़न लगे कचहरी चों बाहर निकलण लगे, वजीर खां आवाज मार के कहंदा सिपाहियां नूं, ओ सिपाहियो इन्हां कोलों किरपानां ते तीर कमान फड़ लो। डर इन्ना मन विच आ गया, कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दे बेटे ने किते ओ गल सच्ची ना हो जावे, लकड़ दी किरपान नाल ही मेरा गल ला देण। कचहरी लगदी रही, ठंडे बुरज दे विच बंद ने, 3 दिन कुछ नहीं छकिया। माता गुजरी अपने छोटे साहिबजादियां नूं बुक्कल विच लैके निग दिंदी है। ਉਹ दिन आ गया जदों अज शहीदी पाउणी सी साहिबजादियां ने। माता गुजरी छोटे छोटे साहिबजादियां नूं रोज तैयार करके दमाले सजा के अरदास करके भेजदी है, पर अज अरदास नहीं कीती। माता गुजरी ने दमाले सजाए ते दमाले सजा के साहिबजादियां नूं सिपाही लै चले ने। ते बाबा फतेह सिंह बोले, दादी मां अज तू एक चीज भुल गई है। वे पुत्र मैं की भुल गई? दादी मां तू अरदास करनी भुल गई है। धन माता गुजरी जी कहन लगे, वे पुत्रा मैं अरदास करनी नहीं भुली, अज मैनू इदां जापदा है तुसीं अज जित के मेरे कोले वापस नहीं आउणा, सीधे अपने दादे दी गोद विच चले जाना, धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दी। क्योंकि सामने गारा बन रहा सी, इट्टां बन रही सी। माता नूं सारा पता सी भी अज कचहरी कंधां दे विच चण के इन्हां साहिबजादियां नूं शहीद कर देना है। एक पासे खब्बे पासे वजीर खां वड्डी फसील दे उपर बैठा है। माता गुजरी ठंडे बुरज दे विचों तक रहे ने। शाशल वेग ते वाशल वेग जलाद कंधां चढ़न लग गए। छोटी अट दी कंध सी, सवेर तो लैके शाम दा समा हो गया, कंधां चिणदे जा रहे ने शाशल वेग ते वाशल वेग जलाद। ते जदों कंधां गोडियां तो छाती तक आईयां, बाबा फतेह सिंह ने हुण पहलां लुक जाना सी, छोटा सी जो 2 साल, सीधा मूँह माता गुजरी जी वाल कीता है। पता मूँह तां कीता सी भी ये बच्चे तां बच्चे ने, की पता दादी दा ही दिल पसीज जावे, कह दवे ओ रुक जाओ असीं धर्म छड्ड दिंदे आ, मेरे पोतिਆਂ नूं छड्ड दो। धन माता गुजरी ठंडे बुरज दे विच खड़ी अपने पोतिਆਂ वाल देख के मुस्कुरा रही है। जदों कंधां चिणदे गए, मूँह तक कंधां आईयां, एक जलाद कहंदे भजा भजा माता गुजरी वाल आया गारे दे पज नाल ते आके कहन लगा। ते उथे एक किसे कवि ने लिखिया, चरण ज्ञानी चरण सिंह सफरी ने, वो की लिखदा है, कहना एक जलाद भज के दादी कोल आया ते आके की कहंदा है, मां गुजरी दे कोल भज्जा भज्जा गया एक जलाद ते कहन लगा जोड़ा एक मासूमां दा रह गया सी, हुण जापदा ओ भी नहीं रहन लगा, बैठ हनेरे दे विच तू अमीए नी, तेरे चंद नू लगन ग्रहण लगा, बेटा लापता है। सुनिया कहंदा चमकौर दी जंग विच तेरे पुत शहीद हो गए ने, तेरा पुत्र लापता है, उहदा पता कोई नहीं गुरु गोबिंद सिंह दा। बड़े पोतरे दादे दे मगर तुर गए,
ਛੋਟੇ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਢਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ, ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਅਖੀਰਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਭੱਜ ਜਲਾਦ ਭੱਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀਏ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਗੁਜਰਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਏ, ਗੁਜਰੀ ਉੱਤੇ ਕਹਾਰੀਆਂ ਗੁਜਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀਏ ਕਹਿ ਜੀ ਦਾਦੀ ਐ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤੇ ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਸਦਕੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਰੋ ਪਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਦ ਨੂੰ, ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਵੇ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇ। ਬੇਘਿਣਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਤੂੰ ਘਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਧ ਮਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਫਨ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਿਣੀ ਜਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਾਹਤੋਂ ਘਿਣਦਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਧ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣੇਗੀ, ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤ ਗਿਆ ਜਲਾਦ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਰੀ ਦੇ ਛੇਕ ਪੈ ਗਏ, ਸੀਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਥਰ ਥਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਕੜੀ ਗੁਜਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਤੋਰੇ ਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤੀ ਤੋਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਤੋਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਐ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਐ ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉੱਚੀ ਫਸੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵਲ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਵੜ ਦਿਓ। ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਫੇਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ।
ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਚੰਨ ਹੋ